ہندوستانی ایئر چیف امر پریت سنگھ کا بہت بڑا دعویٰ، کیا ہندوستانی S-400 اینٹی میسائل ڈیفنس سسٹم نے 6 پاکستانی جہاز گرا دیے؟ ساتھ ساتھ کیا عمران خان اور حکومت وقت کے درمیان کوئی معاہدہ ہونے والا ہے؟ لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. بات شروع کرتے ہیں ایک بہت بڑے انکشاف سے انڈین ایئر فورس چیف امر پریت سنگھ کا کہ ہندوستانی فوج نے تقریباً کم سے کم 5 پاکستانی جہاز گرا مارے مئی 7 اور 8 کے درمیان. جو 4 دن کی جو جھڑپ چلی تھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، جو 4 ڈے وار جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر پاکستان کے تو بہت بڑے دعوے تھے کہ انہوں نے انڈین رافائل گرا مارے. کتنے گرائے وہ تھوڑی کنٹینشن ہے، بٹ اب مہینے گزر جانے کے بعد، انفیکٹ آپ لگا لیں مئی، جون، جولائی، اگست، 4 مہینے ہو گئے ہیں، اب آ کے انڈین ایئر فورس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے S-400 میسائل ڈیفنس جو اپنا سسٹم ہوتا ہے، جو رشین بیسکلی سسٹم ہے، اس نے جتنے بھی پاکستانی جہازوں نے انٹروڈ کیا تھا انڈین ایئر اسپیس کو، ان کو گرا دیا. ایویڈنس فی الحال کچھ نہیں، مگر پہلے جا کے سنیں اسپیسیفکلی امر پریت سنگھ کیا رہے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. At least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. اچھا، یہ تھے امر پریت سنگھ، انڈین ایئر فورس چیف، اور ان کا بہت بڑا دعویٰ کہ ہندوستانی میسائل ڈیفنس سسٹمز نے S-400 نے پاکستانی جہازوں کو گرا دیا تھا. اس کی اب تردید یعنی مزاحمت ڈینائی کر دیا ہے اسے پاکستانی فارن آفس نے، اور اس نے کہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ سب انڈین کلیمز ہیں جو بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو پاکستان. بٹ ایک انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ یہ ہوئی ہے، ابھی حال ہی میں ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو معاہدہ کرایا تھا، اس کے فوراً بعد یہ دیکھیں کہ انٹریکشن جو تھی اس کے اندر آذربائیجان کے پریزیڈنٹ الہام علیہ، جو ایک اسٹرانگ مین ہیں، پچھلے 12 سال سے موجود ہیں وہاں پہ حکومت کے اندر سربراہی کرتے ہوئے، ان کا کہنا کیا تھا اس معاہدے کے بعد، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اس کے بعد پاکستانیوں کا کیا ریاکشن آیا. So who, if not President Trump, deserves the Nobel Peace Prize? I don't want to go into the history of some very strange decisions of the Nobel Peace Committee to award the prize for someone who didn't do anything at all. But President Trump in 6 months did miracle. تو پاکستان اسرائیل کے بعد، یعنی نیتن یاہو اور عاصم منیر / شہباز شریف کے بعد، اب آذربائیجان کی حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو. اور ساتھ ساتھ جو چھوٹے میاں شہباز شریف ہیں، پاکستانی حکومت کے فارم 47 کے وزیر اعظم، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ایک اور سکور کیا ہے ٹرمپ نے اپنی پیس مینیول کے اندر. مگر 2 بڑے ایشوز ابھی تک انریزالوڈ ہیں، اور وہ ایشوز ہیں بیسکلی ایک تو آپ کا یوکرین وار، رشیا اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے، اور جو ابھی میٹنگ ہونے والی ہے پوتن کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی 15 اگست کو الاسکا میں، وہ بڑی اہم میٹنگ ہوگی. اگر کوئی بریک تھرو اس کے اندر ہوتی ہے تو پھر ایک بار پھر نعرے لگیں گے کہ جی ٹرمپ فار نوبل پیس پرائز. بٹ ول اٹ ہیپن؟ ہمیں نہیں پتا. بہت سارے سوالیہ نشان. تو ٹرمپ اور پوتن کی جو میٹنگ ہو رہی ہے الاسکا میں اگست 15 کو، اس نے ایک اور نئی اہمیت اختیار کر لی ہے، کیونکہ اب انڈینز نے بھی انڈین حکومت نے آ کے یہ جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ شائع کیا ہے. رجناتھ سنگھ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ابھی ہینڈل سے اس سے شیئر کیا کہ اس ملاقات کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے، اور جو بھی ریزولوشن ہوگی، کیونکہ انڈیا پھنسا ہوا ہے اس وقت ان 2 چیزوں کے بیچ میں، رائٹ. اگر آپ دیکھیں جو آئل کا مسئلہ چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ بہانہ جو بنایا ہوا ہے امریکہ نے آئل کر کے، ایکچولی امریکہ کو چاہیے انڈیا کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ایکسیس، جو فی الحال انڈیا دینے کے لیے تیار نہیں ہو. میرے خیال سے نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ہی سینسٹیو یہ ایشو ہے انڈیا کے لیے. فارمرز پروٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں اس کے اوپر.
रिफॉर्म करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को रोक दिया गया। तो एक सेंसिटिव इशू है और इंडिया नहीं चाहता कि वो अमेरिकन कंपनीज को एक खुली छूट दे दे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और इंडिया चाहेगा कि जो भी अमेरिका और रशिया के आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, स्पेशली यूक्रेन की जंग को लेकर, वो रिजॉल्व हों, कि वो अमेरिका की जो ब्लैक लिस्ट है एक तरीके से उससे हट सके। अच्छा, ये तो हो गया आपका जो एक ग्लोबल सिचुएशन बन रही है। वेरी क्विक नोट, अभी हाल ही के अंदर अमेरिका में आपके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल पहुंचे हुए थे और टैंपा के अंदर वो मौजूद थे। वहाँ पे उनके लिए एक एहतमाम भी कराया, होटल के अंदर रिसेप्शन भी दिया गया। ऑनररी काउंसिल जनरल जो हैं पाकिस्तान के उनकी तरफ से, और बाहर एहतजाज भी हुए। मगर एक इंटरेस्टिंग साइड नोट जो मिस किया जा रहा है कि टैंपा में ये जनरल कुरिला के सिलसिले में जो पहुंचे हुए हैं हैंड ओवर एक तरीके से करने के लिए, जो हैंड ओवर कर रहे हैं जनरल कुरिला सेंटकॉम कमांड का टू द नेक्स्ट इनकमिंग एडमिरल, इस मौके के ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज इन दी ओनली आर्मी चीफ जो इस वक्त अमेरिका और टैंपा बे और फ्लोरिडा के अंदर मौजूद हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ, आईडीएफ के चीफ भी उधर मौजूद हैं, और हम जानते हैं कि जनरल कुरिला और जनरल आसिम मुनीर के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं एक तरफ, और जनरल कुरिला और इजरायली कमांड हाई कमांड के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं दूसरी तरफ। एक तरफ पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद हैं अमेरिका में, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर खबरें आ रही हैं कि राना सनाउल्लाह की मुलाकात हुई है अपेरेंटली बैरिस्टर गौहर के साथ, और उनकी कुछ डिमांड्स भी आई हैं सामने। तो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर से कि हम इमरान खान के साथ नरमी दिखाने के लिए और उसको निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन 2 शर्तों के ऊपर। पहले तो वो हमें टारगेट नहीं करेगा, आवाज़ नहीं उठाएगा हमारे खिलाफ, सही है, और दूसरी तरफ अगर हमारे साथ मुआहदा हो रहा है तो पीपल्स पार्टी के साथ भी मुआहदा करना पड़ेगा, और इसी तरीके से फिर सियासत को आगे चलाया जा सकता है। आई थिंक इस वक्त PMLN बहुत ही एक मुश्किल सिचुएशन में फंस चुकी है। उन्होंने एक जिन को बोतल से निकाला ये सोच के कि वो जो उनका मुखालिफ है उसको कंट्रोल कर सकेंगे, जिसके पास ऑब्वियसली अक्सरियत थी, लोगों की सपोर्ट थी, मगर जो जिन बोतल से निकला अब वो किसी के काबू में नहीं रहा। अब वो जिन चाहता है कि वो सबके ऊपर राज करे और सबको एक एक करके उनके ठिकाने पे लगाए। उसके नवाज शरीफ भी हों, PMLN, पीपल्स पार्टी, हर कोई ऊपर सिर्फ वही हो, और ये पूरी एक री इंजीनियरिंग चल रही है। अब आपने देखा जब फॉर एग्जांपल एक सर्विंग आर्मी जनरल इज नाउ पार्ट ऑफ द इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे भी बहुत मूवमेंट हो रही है मोहसिन नकवी के नीचे। कोशिशें हैं कि ये 27वीं आईनी तरमीम को पास करके प्रेसिडेंसी के अंदर बहुत तब्दीलियां लेके जाएं, और फिर इवेंचुअली जो सर्विंग ऑफिसर हैं वो भी प्रेसिडेंसी के अंदर आ सकें, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल। और इस सिलसिले में कहा है कि जी जो पाकिस्तान की आइन को के ऊपर यकीन नहीं रखते, हम उन्हें पाकिस्तानी तस्वर नहीं करते, और जो रखते हैं आइन के ऊपर हम उनको इंसान तस्वर नहीं करते। ये तो मैं कह रहा हूँ, बट हकीकत ये है कि सब ये लीगली हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करके हो रहा है। जोर जबरदस्ती, झगड़े, जबर, ये सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, बट लीगली किया जा रहा है। इसीलिए PMLN जानती है कि अब ये भी मौका अगर नहीं हुआ, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम आपके सर पे है, 17 सीटें सिर्फ PMLN के पास, पीपल्स पार्टी के पास 30 सीटें होंगी, बाकी तो सब चट्टे भट्टे। अब PTI का भी जो हाल है वो हम सब जानते हैं क्या हो रहा है उसके अंदर। तो PMLN के पास आखिरी मौका है ये 27वीं आईनी तरमीम किस तरीके से अगर रोक दी जाए या रोक सके वो तो रोक ले, और फिर भी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतना कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं ये दोनों, पीपल्स पार्टी और PMLN, कि कोई और गुंजाइश नहीं बची सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, संभालने के लिए। तो क्या हम एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, और क्या पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान के इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे? आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बात तक अल्लाह हाफ़िज़।